وسلم قبل الله لنا وجعلنا من أصحابه أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari rapatkan dan teruskan sholat. Alhamdulillah insyaallah. Sallallahu alaihi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم
أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا يا الله لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah cawisan Ahad subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bermuajahah, bermujalasah di masjid yang kita cintai, masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan, Masjid Al-Munawwarah. Pada kali ini kembali kita akan cawisan dan kita akan melanjutkan pembahasan kajian fikih kita dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hakim Nazili. Beliau akan melanjutkan kajian fikih kita. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan Ustadz falyatafaddal mashkura. Seperti biasa sampai waktu syuruk. Sebelum syuruk kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila rakabati abai wa ikhwanih min al-anbiya wal mursalin wa alaikum minhum sahibat jama'in thumma ila rusul al-muhajirin Allah wa rasulih amma bin isa wa sayyidina wa sayyidil a'zam
الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي ثم إلى روح الإمام علوي إلى غير وإلى روح الإمام محمد مولد وإلى مقدام ثاني عبد الرحمن السقاف وأصولهم الإمام مضر الإمام شهاب الدين ثم إلى رسولنا سابق بن سالم سبيل الأنفاس بأمة بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خلي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وإلى روح الإمام سيد كبير إشاد الغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين هاشم الحبيب علي بن محمد بن زين هاشم بن سباب عبد الله بن عبد القادر فقيه عبد القادر فقيه محمد بن علوي بن عباس الملك والحبيب علوي بن عباس فقيه محمد بن حامد ابن الشيخ عبد الوكيل بن سلمى بن عمر بن حسن محمد بن حمد بن حسن الفراق والشيخ سيد مسلم هضرمي وإلى روح الأبي علي المشهور أبو بكر المشهور وأسرهم أفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يدخلنا في رعايتهم خاصة وعناتهم خاصة همتهم خاصة وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام وأن الله يحفظنا ويتولنا بر مقاصدنا بالتيسير والسهالة والجمالة بجد الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين والمتعب التوسل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ونبر قلوبنا ويختبرنا ولكم برسنا في خير ورطنا عافية هذه النية وكنتنا صالحة وألمنا وسبنا صالحا وألمنا وسد الأبي أمر وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بسن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat jemaah Masjid Al-Munawwarah hafizakumullahu taala wa ra'akum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah nikmat shihah wal afiyah. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita baik urusan yang sifatnya duniawiyah terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala berharap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kembali kajian fikih kita dalam kitab Safinatun Najah sampai pada pembahasan faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un al-jum'atu wal mu'adah wal manduratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matar. Sampai pada pembahasan Bapak Ibu jemaah sekalian tentang atau perihal wajibnya niat imamah ya. Tentang wajibnya niat imam ya. Sebagaimana kita pernah sampaikan dan sudah kita jelaskan pada waktu kita menyampaikan pembahasan yang berkaitan mengenai rukun-rukun salat, perihal niat salat ya.
bahwasannya beda ya niat sholat yang diniatkan oleh imam dan juga yang diniatkan oleh makmum ya. Di antara letak perbedaannya kalau kita jadi makmum yang pasti sholat berjamaah kan makmum itu wajib niat makmuman ya usolli fardhus subhi makmuman itu wajib makmuman atau jamaatan atau muqtadiyan atau mu'tamman itu sama galo ya. Alhasil ketika kita jadi makmum wajib Bapak Ibu jemaah sekalian pasang niat makmuman ya sebagai makmum. Nah, beda halnya ketika imam yang mengimami kita sholat. Ya, beda halnya ketika imam yang mengimami kita sholat. Ya, apakah wajib bagi imam tersebut niat imaman, usolli fardhus subhi imaman? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, dalam artian ketika imam tersebut tidak ada niat imaman sah sholatnya. Ya, tapi kalau makmuman tadi tidak niat makmuman, tidak sah. Ya, karena itulah dikatakan berjamaah ketika makmum tersebut mengikat sholatnya dengan sholat imam dengan istilah makmuman. Bahasa kita aku ikat sholat aku dengan sholatmu wahai imam, itu makna makmuman di situ. Maka tidak sah kalau makmum tidak niat imaman. Nah, tapi kalau imam pribadi tetap sah. Ya, sholat yang dia kerjakan tanpa niat imaman tetap sah. Tapi ada kerugian. Yang ruginya ini luar biasa, ya. Walaupun tidak sampai batal sholatnya dengan tanpa dia niat imaman, tapi ada kerugian. Di mana letak kerugiannya Bapak Ibu jemaah sekalian? Ya, itu imam tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah yang dia imami. Dia ngimami banyak makmum sholat berjamaah, makmum dapat fadilah sholat berjamaah, akan tetapi imam yang bersangkutan tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Lantaran sebab apa? Dikarenakan tidak ada niat imaman. Nah ini ya hukumnya. Jadi sah salat imam dikarenakan tidak ada wajib niat imaman, tetapi tidak mendapatkan fadilah daripada salat berjamaah. Nah ini yang lumrah yang sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan cawisan sebelumnya. Nah sekarang Bapak Ibu jemaah sekalian, di sini ada beberapa salat. Ya, beberapa salat yang kalau kita ngimami sholat ini, dalam arti kata pasti berjamaah. Ya. Kalau kita ngimami sholat ini maka wajib pada waktu kita jadi imam tersebut untuk niat imaman. Ya, wajib. Arti wajib di sini kalau dia tidak niat imaman tidak sah. Ya. Kalau dia tidak niat imaman tidak sah, bahkan ada satu sholat berdosa. Bukan cuma sekedar tidak sah, tapi berdosa. Nah itu. Jadi disebutkan di sini adapun yang wajib ya kita niat imaman ada 4 sholat. Nah, 4 sholat ini Bapak Ibu jemaah sekalian diperhatikan ya. 4 sholat yang wajib kalau kita imami sholat ini wajib niat imaman. Yang pertama ya. Ini ibu-ibu tidak ada ngawinnya. Ya, sholat Jumat. Sholat Jumat. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi siapa yang menjadi imam pelaksanaan sholat Jumat, ketika dia mengimami sholat tersebut, maka wajib bagi imam sholat Jumat untuk niat imaman. Usolli fardhul Jum'ati imaman. Wajib. Kalau imam tersebut tidak niat imaman ketika dia mengimami sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka sholat Jumatnya tidak sah. Pertanyaan ini sholat Jumat siapa yang tidak sah? Sholat Jumat imamnya apa sholat Jumat makmumnya? Sholat Jumat imamnya. Ketika misal ya ada imam tidak ada niat imaman dan dia mengimami sholat Jumat, ya maka sholat Jumat imam tersebut tidak sah. Ya, sholat Jumatnya imam tidak sah. Sholat Jumatnya makmum sah. Ya, nah. Dan yang demikian Bapak Ibu jemaah sekalian ya terkadang misalnya bisa terjadi karena sebab imam lupa. Ya. Dikarenakan pemahamannya bahwasannya setiap niat imaman itu tidak ada wajib, jadi ketika imam sholat Jumat ya sudah seperti biasanya sholat 5 waktu dia tidak ada niat imaman, ya. Nah, di pertengahan sholat
Ya. Di pertengahan sholat, imam tersebut ingat kalau dia lupa niat imaman. Insya Allah tidak terjadi ini. Insya Allah tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana tata cara kita menyikapinya? Ya, kalaupun terjadi, ya kemungkinan imam tersebut diem be, cak tidak tahu be katanya. Iya, lanjut ke be sholat. Iya, kayak habis sholat Jumat ulangi dengan sholat zuhur. Mungkin demikian. Iya, karena konsekuensinya luar biasa yang terjadi. Apalagi sudah berjalan 1 rakaat. Apalagi berjalan 1 rakaat. Karena imam harus membatalkan sholatnya. Imam harus membatalkan sholatnya karena sholatnya batal. Sebab tidak niat imaman. Nah, itu tadi imam yang tidak takut dengan perihal kesalahan, apalagi dosa yang dia lakukan, kalau dia teruskan sholatnya mungkin diteruskan sama imam. Wa na'udzubillah min dzalik, hal demikian. Ya, maka konsekuensinya kalau sudah istilahnya sudah dapat 1 rakaat, ya sudah imam harus membatalkan sholatnya. Imam tersebut harus membatalkan sholatnya, berarti harus ada al-khilafah. Ada yang menggantikan imam di posisi imam. Itu kalau sudah dapat 1 rakaat. Dalam arti kata sudah jauh dari kadar takbiratul ihram yang sudah dia niatkan. Nah, lain halnya disebutkan oleh para ulama ketika imam tersebut belum membaca suratul Fatihah. Ya, Allahu Akbar. Baca dia doa iftitah, ya, selesai doa iftitah ketika membaca Fatihah ingat belum niat imaman, lupa. Nah, ini bisa ditanggulangi. Caranya cak mana? Ada yang tahu, bapak-bapak jemaah sekalian? Batalkan sholatnya. Jadi matalnya diem-diem. Bukan matalkan cek-cak, batalkan ya. Batalkan sholat, takbir baru. Takbir baru. Jadi upaya cara yang dilakukan, ya jauhkan dikit mic-nya. Dalam artian, tidak usah makmum mengetahui. Kalau imam ngulang takbir lagi. Jadi jauhkan mic-nya, takbir. Allah, pasang niat sempurna, akbar. Kemudian baru lanjut baca suratul Fatihah. Ini cara yang dilakukan kalau ingatnya imam, kalau dia belum niat imaman itu ya sebelum membaca suratul Fatihah. Batalkan sholatnya kemudian takbir baru. Ya, kemudian baru lanjutkan lagi sholatnya. Nah, ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Mungkin kalau yang pernah belajar fikih, apalagi sudah pernah mengkhatamkan kitab Syafaitun atau Najah, ini memang tidak sesuai dengan konsekuensi sahnya syarat sholat berjamaah. Karena di antara syarat sah sholat berjamaah itu, ya takbirnya makmum itu setelah takbir imam, wajib. Di antara syarat sah sholat berjamaah, ibu-ibu sekalian, kita makmum takbirnya kapan? Setelah takbirnya imam, wajib itu. Ya, jangan kena mendahului, membarengi beda boleh. Jangan mendahului, membarengi takbir imam beda tidak boleh. Kelar kenian takbiratul ihram imam, baru kita makmum takbir. Nah, gambaran tadi ketika imam membatalkan sholatnya, ya, ketika imam membatalkan sholatnya, berarti kan yang takbir duluan siapa? Makmum. Makmum sudah takbir sholat Jumat, kemudian imam baru takbir lagi. Nah, ini kata para ulama tidak jadi masalah, ini pengecualian. Hanya satu pengecualian yang demikian gambarannya diperbolehkan. Makmum takbirnya lebih dahulu daripada takbirnya imam. Gimana? Kalau terjadi kesalahan di dalam niat imam sholat Jumat. Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Jadi perhatikan jemaah sekalian, terus bapak-bapak kalau ngimam di sholat Jumat wajib pakai niat imaman. Kemudian selanjutnya kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Niat sholat Jumat itu wajib imaman. Padahal sholat 5 waktu tidak wajib loh. Iya. Begitupun seperti sholat janazah juga demikian. Atau kalau sholat sunnah itu sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha yang jemaahnya banyak juga tidak wajib niat imaman. Ya, sholat Jumat diwajibkan niat imaman. Kira-kira apalah alasannya? Ada yang pernah tahu Bapak Ibu jemaah sekalian atau masih ingat pelajaran-pelajarannya? Kenapa di sholat Jumat itu diwajibkan niat imaman? Padahal sholat 5 waktu yang kerap tiap hari wajib kita gawe kan tidak wajib. Sholat jenazah juga demikian. Jawabannya, karena
Salat Jumat tidak boleh digawe ke dewean. Itu jawaban. Ada yang ngawe ke salat Jumat dewean di rumah? Hah? Dak kate ceritanya salat dewean, salat Jumat dewean di rumah. Ketika kita udzur misalnya, tidak bisa nggawekan salat Jumat, sakit dan sebagainya. Maka salat yang kita gawekan adalah salat zuhur, bukan salat Jumat. Kita musafir atau kita sakit, tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid salat Jumat, maka ganti salat Jumat kita tuh salat zuhur, bukan kita salat Jumat dewean di rumah. Apalagi kakek khutbah dewe, kemudian salat Jumat dewe, tidak demikian. Itu alasannya. Dikarenakan salat Jumat tidak sah pelaksanaannya sendirian. Maka tidak kata cerita di dalam syariat kita pelaksanaan salat Jumat sendirian. Ya. Nah kalau salat jenazah tidak jadi masalah. Makanya imam yang imami salat jenazah ketika dia lupa niat imaman tetap sah pelaksanaan salat jenazah. Ya tetap sah. Kenapa? Karena salat jenazah itu boleh dilakukan walaupun satu orang. Ya. Tak kata yang galak sekampung anget itu ngimami jenazah si fulan, mungkin ada hal-hal tertentu dan sebagainya, ya. Maka ada satu wong, hanya satu orang dari banyaknya wong kampung itu yang ngimami salat jenazah boleh sah, dan salatnya satu orang tadi itu mengangkat ya beban dosa bagi mereka yang tidak ada mengerjakan salat jenazah yang diistilahkan dengan istilah fardu kifayah. Nah ini Bapak Ibu jelaskan alasan kenapa sholat Jumat tidak wajib niat imaman, dikarenakan tidak boleh digawekan sholat Jumat itu sendirian. Itu yang pertama, sholat Jumat ya. Kemudian yang kedua, sholat mu'adah. Ya, sholat mu'adah. Mu'adah ini nama sholat yang diistilahkan oleh Nabi SAW, ya, bahkan disunnahkan oleh beliau SAW ketika kita sudah mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu, dewean atau berjamaah, ataupun sholat sunnah, dewean ataupun berjamaah, ya. Nah, kemudian kita nak ngulangi lagi sholat tersebut. Sudah, misalnya sholat fardu dewean di rumah, ya. Nah, kita ulangi lagi sholat tersebut. Atau sudah sholat fardu berjamaah, nak kita ulangi lagi sholat tersebut, maka ini hukumnya sunnah. Ya, makanya mengulangi sholat. Nah, ketentuan sholat mu'addah ini Bapak Ibu jemaah sekalian berjamaah. Ya, berjamaah. Makanya yang pernah disampaikan Nabi SAW yang pertama, ya, ada seseorang sahabat, ya, sahabat ketika dia datang ke masjid, Nabi SAW udah selesai, lakelah ngawikan sholat. Ya, ja'a rajulun ya ilal masjid waqad shalan Nabi SAW. Dia datang ke masjid, ketika nyampe ke masjid pelaksanaan salat Nabi dengan sahabat yang lain sudah selesai. Ya. Kalau kita apa yang kita lakukan Pak Bu sekalian? Datang ke masjid, tahu-tahu pelaksanaan salat berjamaah di masjid lah selesai. Apa yang kita lakukan? Hah? Ya jelas salat. Jelas salat, balik ke rumah. Tidak mungkin balik ke rumah, tetap salat. Tapi terkadang ya salatnya kita itu dewean. Kenapa? Karena jemaah sudah selesai. Jemaah sudah selesai. Maka pada waktu demikian, apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin bersodakoh kepada temannya ini? Bersodakoh kepada temannya ini. Makna sodakoh di sini bukan dia nunjukkan duit. Ya, datang ke masjid belum sholat tunjuk duit. Maknanya ya. Bukan demikian. Makna bersodakoh ini siapa yang mau nemeni, ya, laki-laki atau sahabat ini, ya, untuk ngawikan sholat berjamaah bersama dia. Padahal sahabat-sahabat tadi sudah sholat sama Nabi SAW. Maka tegaklah seorang sahabat, aku wahai Rasulullah, aku yang bakal nemeni dia. Maka pahala ketika kita nemeni saudara kita berjamaah, apalagi dia minta kita ngerewangi dia salat berjamaah. Kalau tadi kan gambarannya Nabi yang memerintahkan. Ayo, siapa di antara kalian yang mau bersedekah, bangun seorang sahabat. Ini perintah Nabi. Nah, apalagi kalau yang bersangkutan minta rewangi.
Nah ini juga jemaah sekalian yang siap-iyanya kita lakukan. Ketika kita datang ke masjid, pelaksanaan sholat berjamaah sudah selesai, minta rewangi, minta tolong, ajak daripada jemaah yang sudah sholat untuk nemeni kita sholat berjamaah. Di situ juga ada nilai ta'awun alal birri wa taqwa. Untuk sama-sama kita menolong, saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi pahalanya apa dia? Sama seperti dia bersedekah, sama seperti dia infak. Nah, disunnahkan. Ya, walaupun ya dianya sudah sholat berjamaah untuk nemeni ya berjamaah lagi. Ada lagi satu hadis ya, 2 sahabat datang kepada Nabi SAW ke masjid. Ya, datang ke Nabi SAW ke masjid, sudah Nabi sholat sampai menyelesaikan sholatnya. Ketika Nabi SAW dijengok, ini 2 sahabat nunggu di belakang. Nunggu di belakang, lantas dipanggil sama Nabi SAW. Ya, kenapa kata Nabi kalian tidak dah sholat bersama kami? Ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami. Jadi mereka berdua sudah berjamaah di rumah. Ya mungkin ada apa sama Nabi di masjid, alhasil disuruh Nabi datang ke masjid. Ya, nah ketika datang ke masjid, Nabi sholat, mereka tidak sholat. Sampai selesai dipertanyakan sama Nabi, kenapa kalian tidak sholat sama kami? Jawab mereka berdua ini apa dia? Ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah, berdua berjamaah di rumah. Iya, berdua berjamaah di rumah. Apa kata Nabi SAW? Ya, Sholaituma fi rihalikuma tuma ataituma masjid jama'atan fasalliyah ma'ahum. Ya. Maka hendaknya kalian berdua sholat. Ya. Ma'ahum bersama mereka. Walaupun sudah ngawinkan sholat di rumah berjamaah tadi. Ya. Apa yang diperintahkan Nabi? Datang ke masjid, ada pelaksanaan sholat berjamaah, sholat lagi. Sholat lagi. Dan itu hukumnya sunnah. Nah, ini dalil kesunnahannya. Hukumnya sunnah Bapak Ibu jemaah sekalian, bukan wajib ya. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya? Bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya? Balik ke pembahasan kita kan, ini kan pembahasannya wajib niat imam. Ketika ngerjakan satu sholat Jumat, yang kedua sholat yang diulang. Berarti yang disuruh nemeni sahabatnya tadi untuk sholat, ya, atau salah satu dari jemaah, ya, mereka yang sudah sholat tadi, kemudian sholat lagi, nah dia yang jadi imam, ya, dia yang jadi imam. Dan arti kata sudah yang sudah melaksanakan sholat tadi, dia yang jadi imam. Tak jadi masalah Bapak Ibu jemaah sekalian. Misal si fulan, si A belum sholat, si B sudah sholat, kemudian si B yang dipinta untuk jadi imam. Nah ini maksudnya. Ya, kadang kita ini kan enggak, ya, bahkan katanya yang wajib jadi imam itu siapa? Yang belum sholat itu, enggak harus. Walaupun yang sudah sholat jadi imam enggak apa-apa. Nah ini pembahasan kita. Ketika dia yang sudah sholat, kemudian dipinta untuk nemeni sholat berjamaah, dia yang jadi imam. Yang sudah sholat tadi. Nah pada waktu dia yang ngimami sholat ini seperti biasa niatnya. Walaupun hukum sholat dia nemam itu sunnah, tapi niat sholatnya seperti biasa. Misal zuhur, usolli fardhu dhuhri mu'adatan imaman. Sengaja aku sholat fardhu zuhur ulang jadi imam. Nah dikatakan kenapa ada kata mu'adah ngulang? Karena dia sudah sholat. Nah kenapa wajib imam? Karena dia sudah sholat. Nah kalau yang belum sholat tadi, ya, yang belum sholat tadi, ya bukan sholat mu'adah namanya. Memang dia belum sholat niat. Bisa dipahami? Karena dia memang belum sholat niat. Makanya ketika dia jadi imam, tidak ada wajib untuk niat imaman. Karena statusnya memang belum mengerjakan sholat fardu. Nah yang sudah mengerjakan sholat fardu, kemudian nak ngulangi lagi sholat fardu tersebut, dan dia status menjadi imam, maka wajib niat imaman. Nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang diistilahkan dengan sholat mu'adah. Ya. Dan satu keutamaan keistimewaan juga yang sering ya, dilakukan oleh para ulama, ya, misal nih sudah pelaksanaan sholat fardu berjamaah yang pertama. Ya.
Kemudian ada lagi pelaksanaan salat fardu yang kedua. Misal tahu-tahu ada datang rombongan, ya, ya, masya Allah, rombongan ini luar biasa. Kita jingok imamnya itu misal kiai besar atau ulama besar, kiai besar, ulama besar, masyhur dan luar biasa kita ketahui kesolehannya. Nah, disunahkan bagi kita juga untuk ngulangi salat berjamaah kita ikut sama dia. Iya, disunahkan. Bukan berarti membeda-bedakan jamaah, bukan. Membeda-bedakan imam, bukan. Karena apa? Fadilah dengan imam yang lebih luar biasa lagi. Kesolehannya, kepemahaman dia di dalam apa? Ilmu agama salatnya. Ini lebih besar lagi pahala salat berjamaah kita. Nah, itu pun gambaran. Di antara kesunahan kita untuk mengulangi salat berjamaah ya. Yang jelas Bapak Ibu jemaah sekalian, ya di antara salah satu syaratnya, banyak syarat ini ya, dia sudah ngerjakan sholat tersebut ya, bukan belum ngerjakan. Kalau belum ngerjakan memang dia berkewajiban ngerjakan sholat tersebut, bukan namanya ngulangi sholat. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wal mandurah jama'atan. Ya, wal mandurah jama'atan. Ya, mungkin kita tidak pernah sampai demikian ya. Ini ada seseorang yang bernadar. Ya. Nadar nak ngimami sholat berjamaah. Nadarnya ya, sholat berjamaah jadi imam. Nadarnya demikian. Nadar sholat berjamaah jadi imam. Ketika ya alhamdulillah nadarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala sesuatu, wajib dia penuhi nadarnya. Betul demikian hukum nadar kan demikian. Ya, wajib dia penuhi nadarnya ya. Ngawikanlah dia sholat berjamaah. Karena kan nadarnya tadi jadi imam dia. Ya. Nah, pada waktu dia ngimami sholat tersebut, apa be? Ya. Pada waktu dia ngimami sholat tersebut, maka wajib dia niat imaman. Misalnya sholat subuh, usolli fardhus subhi imaman. Wajib dia niat imaman. Nah, satu sholat yang ketiga atau satu sholat ini atau sholat yang ketiga ini ya, kalau tadi cuma kalau tidak ada niat imaman tidak sah, tidak ada berdosa. Tapi kalau ini disebutkan fa'in lam yanwi in iqadat foroda. Jikalau dia tidak ada niat imaman ya, sholatnya sah dan dianggap sholat dewean, tapi berdosa. Ya. Dia tadi kan nadar ngimami sholat, ya, nadar ngimami sholat berjamaah. Jadilah imam dia. Nah, pada waktu jadi imam dia lupa niat imaman. Padahal niat imaman tadi wajib. Nah, apa hukum sholatnya? Sah. Sah di sini dianggap sholatnya itu dewean dan berdosa. Letak dosanya itu di mana Bapak Ibu jemaah sekalian? Ya? Tadi dia tidak ada menuhi nadarnya. Ya, dia tidak menuhi nadarnya, belum terpenuhi nadarnya itu. Ya, karena nadar dia jadi imam sholat berjamaah. Ketika ngimami tidak ada niat imaman, jadi berdosa, sah dan dianggap dewean ya, dan berdosa. Nah ini ya, ini gambarannya nadar sholat menjadi imam berjamaah. Ini yang ketiga. Yang terakhir ya, nah yang keempat, ini juga jarang kita gawekan, ya mungkin baru tahu ya. Al-mutaqaddimatu fil matar. Ya. Salat jamak takdim. Tahu salat jamak ibu-ibu? Hah? Tahu jamak kan? Menggabungkan dua salat dan dikerjakan kalau jamak takdim di salat yang pertama, kalau jamak takhir di salat yang kedua. Itu pengertian salat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, yang lumrah yang kita ketahui pada umumnya dan juga banyak disampaikan oleh para ulama ya, sebab kita diperbolehkan jamak itu, makanya jamak itu tidak sembarangan, harus ada sebab dulu. Kalau tidak kata sebab tidak boleh nak gabung-gabung ke sholat. Ya, baca ibu-ibu tuh kadang galak bertanya di pengajian itu kalau ada acara resepsi atau resepsi pernikahan.
Tanggung katanya Ustaz sholat agak bela asar sekalian. Boleh tidak gabung duhur dengan asar? Iya, kan mungkin jadi panitia. Kalau jadi tamu ya oke lah. Yang jadi panitia maksudnya ini. Ya, yang jadi panitia. Ya, nah itu. Boleh tidak jamak takhir? Duhur kami gawekan di waktu asar tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi sebab yang diperbolehkan oleh syariat itu diantaranya yang biasa kita ketahui atau kita dengar, satu apa dia? Kalau kita musafir, ya musafir bepergian, nah diperbolehkan jamak bahkan kosor, ya. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu jemaah sekalian, sebab atau alasan boleh kita jamak dan juga kosor, sakit. Tapi sakit ini tidak boleh kosor, jamak tidak boleh kosor. Sakit Bapak Ibu jemaah sekalian itu boleh jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Ya, alhamdulillah kalau kita sakit jamak terus, tidak juga. Ada ketentuan gambaran sakitnya. Jangan pening sedikit, sudah jamak bela. Capek sedikit, jamak bela, tidak demikian. Ya, ada sakit yang memang dengan sakit itu, ya kalau sesuai dengan ketentuan sakit demikian, maka baru diperbolehkan jamak. Sakit yang macam mana kata para ulama? Ya sakit yang gambarannya disebutkan oleh para ulama nama sakitnya. Ketika dia ngawekan sholat di waktunya masing-masing berat. Mendapati keberatan, kesusahan yang luar biasa. Nah maka diperbolehkan dia jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Itu yang kedua. Yang pertama musafir, yang kedua apa tadi? Sakit, yang ketiga. Apalah kira-kira? Diperbolehkan jamak juga. Yang ketiga ini jamaknya cuma jamak takdim beda, baru jamak takhir. Ya. Kalau tadi kan musafir boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Kemudian sakit juga, ya. Musafir boleh jamak dan kosor, baik jamak takdim, jamak takhir. Kalau sakit jamak takdim atau takhir, tidak boleh kosor. Nah, sikok lagi. Ini cuma boleh jamak takdim tidak boleh jamak takhir. Apalah alasannya? Hah? Haji itu musafir, sudah masuk situ. Ya statusnya musafir masih. Statusnya masih musafir. Satu lagi alasannya. Apalah? Yang berkaitan dengan pembahasan kita ini ya, diperbolehkan jamak dengan jamak takdim dengan sebab hujan. Hujan. Tahu hujan enggak? Tahu hujan kan? Nah, hujan itu ya diperbolehkan kita jamak sholat dengan jamak takdim. Ingat hujan, tahu hujan enggak? Macam bingung kali itu. Ya, tahu hujan kan? Nah, iya. Misal nih, hujannya deras. Ya, hujan deras ini hujan yang memang sulit untuk kita keluar, ya balik ke rumah misal. Nah, jamak takdim dengan sebab hujan boleh jamak takdim, bukan jamak takhir. Kalau jamak takhir kenapa? Kita nak nunggu waktu sholat yang terakhir mungkin keburu hujannya habis. Aku tidak boleh jamak takhir. Ya. Keburu nunggu sholat misalnya isya atau apalagi sholat asar, ya keburu nunggu sholat karena nak digawekan takhir. Zuhur di waktu asar tadi, keburu hujannya habis, maka tidak diperbolehkan jamak takhir. Yang diperbolehkan itu jamak takdim, bukan jamak takhir. Nah ini boleh, ya. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Tidak seperti musafir tadi atau seperti sakit tadi yang tidak pula banyak syaratnya ya. Nah di antaranya satu ya. Ini pun ada hadis dari Nabi SAW ya, yang beliau memperbolehkan hal demikian. Ya. Syarat yang pertama, ini si fulan biasa ngawekan sholatnya berjamaah di masjid atau di musola. Ya. Ini sebulan ya biasa ngawekan sholatnya berjamaah di masjid atau di musola. Ya, pergi dia ke masjid, ke musola yang jaraknya agak cukup jauh. Jaraknya agak cukup jauh. Agak cukup jauh, enggak terlalu jauh nian. Ya, agak cukup jauh. Ya, kalau hujan dekat sini jadi masalah. Kan enggak terganggu dengan sebab hujan tersebut ya. Jaraknya agak cukup jauh. Dia biasa ngawekan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Kedua jarak masjid dengan rumahnya itu agak cukup jauh ya. Nah, ketika misal dia sudah datang ke masjid ke musola tersebut. Tahu-tahu hujan deras. Ya. Hujan
hujan deras. Ya. Nah pada waktu hujan deras tersebut ya, yang mana ya hujan ini ya bisa menyebabkan kalau dia walaupun pakai payung itu basah kuyup dan juga terganggu dengan apa namanya air-air yang ada di air-air yang ada di jalanan. Ya ta'adza bil matar fitariki. Maka boleh misal waktu zuhur sama asar atau maghrib sama isya, pada waktu dia ngabaikan salat maghrib, pada waktu dia ngabaikan salat zuhur itu dijamak. Ya, itu dijamak. Dijamak. Dan yang pribadi orang tadi, pribadi orang yang memenuhi syarat yang kita sebutkan di awal tadi, dia jadi imam. Ya. Pribadi orang yang kita sebutkan syarat yang kita sebutkan syaratnya tadi, dia menjadi imam. Nah, dia imam, dia niat sholat jamak takdim. Ya. Nah, pada waktu dia ngimami sholat tersebut, ya, maka wajib dia niat imaman. Walaupun ya makmumnya tidak ada jamak, dan itu tidak jadi masalah. Dikarenakan tidak seluruh jemaah yang bisa memenuhi syarat. Karena syaratnya tadi satu, ya, dianya biasa sholat berjamaah di masjid di musola. Jarak masjid ke rumahnya itu apa? Agak cukup jauh. Nah, ketika dia nyampih di masjid hujan, ya, hujan, maka diperbolehkan dia sholat di masjid itu, ya, apa dia berjamaah dengan niat jamak takdim dan dia posisi statusnya menjadi imam. Nah, pada waktu dia menjadi imam, ya, niat jamak tersebut, ya, sebab hujan tadi wajib niat imaman. Ya, walaupun makmumnya tidak ada jamak. Dan itu boleh. Ya. Boleh tidak Pak? Misal, ya, kita bermakmuman dengan imam yang sholatnya jamak atau qashar. Boleh tidak? Kita jadi makmum nih, jadi makmum. Imam tadi musafir, dia menjamak sholat atau qashar atau bahkan jamak qashar. Boleh tidak kita bermakmuman dengan imam yang demikian? Hah? Tidak, kita tidak ada musafir. Kita orang biasa, kita orang situlah. Ya. Kita terlambat sholat, dikarenakan sholat sesama wong situ sudah selesai, tidak tahunya ada rombongan datang, mereka musafir, sholatnya udah jamak. Nah, kita berjamaah dengan imam yang mengerjakan sholatnya jamak atau qashar, bahkan jamak qashar. Boleh tidak? Boleh, tidak jadi masalah. Ya, tinggal kaget, ya, kalau kurang tambahi, ya itu be. Ya, misal kalau dia jamak qashar misalnya zuhur kan, zuhur yang pasti imam tadi cuma 2 rakaat, salam assalamualaikum warahmatullah, sedangkan kita tidak ada jamak, ya sudah. Rakaat ketiga sempurnakan sholat kita tidak jadi masalah, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan kita bermakmuman dengan musafir yang menjamak atau yang mengqashar sholatnya. Nah, yang tidak boleh itu Bapak Ibu jemaah ini juga perlu diperhatikan. Banyak kesalahpahaman. Kalau kita mengqashar sholat, mengqashar bukan jamak, ya, mengqashar yang imamnya itu wong yang mugim, wong yang di situ, wong yang tidak ada musafir, yang sholatnya biasa. Nah, itu tidak boleh Pak. Ingat qashar ya. Misalnya kita nak mengqashar sholat nih, ya, sedangkan imam tadi bukan cak kita statusnya musafir, wong biasa. Ya, nah, yang mengqashar sholat menjadi makmum yang imamnya yang tidak ada mengqashar sholat itu tidak diperbolehkan. Karena yang mukim, ya, karena salah satu syarat sah qashar itu apa dia? An layak tadi bimutim, dia tidak menjadi makmum dengan orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat, tidak boleh. Ya, misal kalau kita dapati, kadang kan dapat kita datang ke masjid pas sholat, ya, dari awal memang kita datang. Nah, jangan kita peloi, tetap kita peloi. Imamnya seperti jemaah apa, penduduk di situlah. Penduduk di situlah. Nah, kita nak sholat zuhur. Pada waktu sholat zuhur kita niat jamak be. Tidak usah qashar. Seperti biasa. Kenapa tidak boleh qashar? Karena tidak boleh menjadi makmum yang imamnya mukim. Jadi tetap kita peloi berjamaahnya. Ya, jangan kita muat jemaah baru lagi, tidak diperbolehkan. Atau kita sholat di
dewean tetap kita peloi tapi ya sholat zuhur ini niat jamak be. Nah kage ketika sudah selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat asar, baru boleh kita kosor. Ya, baik itu kita dewean atau sesama kita yang musafir. Nah, tidak jadi masalah. Nah gambaran yang demikian juga ya, ini imamnya niat jamak takdim karena sebab hujan, sedangkan makmumnya tidak jadi masalah kalau tidak ada niat jamak. Kemudian syarat yang lain itu sebagaimana syarat sahnya sholat jamak. Jamak itu kan kalau jamak takdim ini bukan jamak takhir, zuhur sama asar. Wajib zuhur dulu baru asar. Jamak takdim. Lain halnya kalau jamak takhir. Bebas nak milih yang mana faddalu. Ya, nak zuhur juga duluan jadi atau asar juga duluan jadi kalau jamak takhir bebas. Tapi kalau jamak takdim apa dia? Dulu kan sholat yang pertama baru sholat yang kedua. Kemudian disyaratkan juga selesai sholat langsung nyambung sholat yang kedua. Dan yang terakhir jangan lupa niat jamaknya tadi. Karena dia jamak takdim karena walaupun karena sebab hujan ya. Nah ini dilakukan Nabi SAW. Ya, dia dalam Sahih Muslim ya disampaikan oleh seorang sahabat ya yang bernama Abdullah bin Abbas, min ghairi khaufin wala safar. Nabi pernah sholat dengan jamak tanpa sebab takut, khawatir ataupun musafir. Nah kata Imam Syafi'i dan juga Imam Malik ya, aku berpendapat kalau sholat itu sebab jamaknya apa dia? Karena hujan. Nah ini dalil yang mensunnahkan dan juga memperbolehkannya. Nah wallahu a'lam bishawab. Inilah Bapak Ibu jemaah sekalian 4 sholat yang diwajibkan bagi imam kalau ngimami sholat tersebut ya. Niat imaman sholat Jumat, kemudian yang kedua tadi sholat mu'ada, yang ketiga nadar berjamaah, yang keempat sholat jamak takdim ya. Wallahu a'lam. Bishawab. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang kurang jelas atau lain sebagainya, fadhalu silakan ditanyakan dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Pertama yang dalam surat Al-A'raf 31 itu, kalau salah ini, hai anak cucu Adam, kalau kamu ke masjid, kenakanlah pakaian bagus. Ya, ada itu perintahnya. Pertanyaannya, dia kan tadi wahai anak Adam, gitu. Wahai anak cucu Adam, kalau kamu ke masjid, kenakanlah pakaian yang bagus. Ya, mak itu pertanyaan di ayat itu. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan pakaian itu di dunia ini ada? Sejak zaman Nabi Sapo. Surah Al-A'raf 31. Kenakanlah pakaian bagus kalau ke masjid. Ya? Sejak kapan mau pakai baju tuh? Zaman apa nih? Zaman Nabi apa? Itu pertama ya. Yang kedua, mengenai sholat Jumat tadi. Sholat Jumat itu misalnya kita 2 beranak. Pergi ke Eropa sana, kau tidak kata yang sholat Jumat selain dari kita 2 beranak. Boleh tak kita sholat 2? Kemudian berapa sebenarnya jumlah yang boleh di sholat Jumat itu? Itu baik. Terima kasih. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidu. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Makanya untuk menjawab ayat-ayat Al-Qur'an ini tidak basing-basing kata bahasa Palembang itu. Ya. Perintah itu pasti ada sebab. Perintah kita kalau kata Bapak tadi segung mengenakan pakaian yang bagus, bagus ya. Ini turun ayat perintah disuruh pakai pakaian di sini ya. Disebutkan dalam kitab tafsir Bughawi ya. Qala ahlut tafsir kanat Banu Amir. Jadi ada salah satu Bani Gobilah di bangsa Arab ya. Mereka tawaf di Baitullahil Haram Ka'bah. Tawaf. Ya, tahu tawaf Pak? Cak mana tawaf keadaan mereka itu urotan. Dak bebusana. Dak bebaju bahasa Palembang tuh. Iya.
ya, urotan. Nah, tawaf ya di Baitullah, di Ka'bah dalam keadaan urutan. Fa anzalallahu azza wajal, maka diturunkanlah ayat ini. Ya. Karena kan yang punya rumah Ka'bah itu siapa? Allah. Jangan basing-basing ente, wahai hambaku, tawaf di rumahku dak berbaju. Ya. Dak berbaju. Nah, kita ini ya terkadang ketika datang nemui wong ke rumah wong, masya Allah pakainya necis-necis, minyak wanginya itu 100 mesin masih kebawaan bu, wanginya luar biasa. Ya, itu bajunya kalau lalat nempel kepleset, saking licinnya. Ketika ngerjakan sholat 5 waktu ya, mayubali hal ladalik, tidak memperhatikan demikian. Terkadang baju sudah seminggu tidak dicuci masih dipakai juga, minyak wangi juga tidak pernah dipakai. Nah, ini salah realitanya. Ya, sebab turun ayat tadi didapati Bani Amir tawaf di Ka'bah tidak berbaju. Realitanya kage masjid di sini bisa dimaknai umum. Itulah Baitullah, ya rumahnya Allah seperti kita sekarang. Ketika kita ini kan perintahnya memang tawaf, ya. Nah realita ayatnya ketika kita mengerjakan sholat, hendaknya hal demikian juga kita lakukan. Apa dia? Pakailah pakaian yang bagus. Yang bagus di sini Bapak Ibu jemaah sekalian bukan tiap kali nak sunat pakai baju bagus terus. Ya, tidak demikian. Bahkan sholat Jumat itu, sholat Jumat ini ya, ini untuk kita membedakan mana pakaian yang afdol dengan pakaian yang baru. Iya, misal nih, sholat Jumat, si fulan pakai baju baru meli, ibu-ibu, gamis warna biru, Si fulan lagi pakai baju sholat Jumat gamis warna putih, baju lebaran tahun kemarin, dicuci. Tidak, ini sholat Jumat ya. Si fulan tadi baru tapi warna biru. Si fulan tadi lah lama tapi warna putih. Sama-sama mengamalkan sholat Jumat. Yang mana yang afdal? Yang biru apa yang putih? Yang putih. Ya. Nah, di sini letak keabdolan. Ya, karena ada sholat khusus Jumat disunnahkan putih walaupun tidak baru sekalipun. Dibanding dengan yang baru selain warna putih. Lain halnya kalau yang baru tadi putih, nah lebih afdal lagi. Memang yang demikian yang harus kita upayakan. Apalagi sholat itu kita jadikan berjamaah. Ya, banyak jemaah di masjid, di mushola itu. Maka upayakan baju yang kita pakai tersebut itu ya bagus dalam arti kata ya standar lah. Ketika keberadaan kita bersama jemaah lain ya dengan ada baju itu mereka juga nyaman. Ya. Karena kan kalau kita pakai baju yang tidak pernah dicuci tadi, ya mungkin bisa ganggu sholat berjamaah saudara kita sebelah kanan sebelah kiri kita. Alangkah sedapnya bawa mangci ini katanya. Kan kehusyuan sholatnya terganggu. Nah jangan sampai demikian. Jadi sebabnya Pak itu perintah tawaf. Ya pada waktu tawaf ada kejadian demikian. Tapi bisa dia ceritakan sekarang. Yang kedua tadi jelas tidak boleh. Karena sholat Jumat itu paling sedikit 40 wong. Imam kita Syafi'i, ya kalau 2 tidak memenuhi standar, tidak cukup ya. Kalau didapati misal kita datang ke satu tempat, ya tidak cukup jemaahnya 40, ya maka kita mengabaikan sholat zuhur, tidak ada wajib Jumat karena belum mencukupi memenuhi syarat sahnya Jumat ya. Fadhalu, silakan Pak diatui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi khusus misalnya seseorang jemaah yang terlambat di sholat Jumat. Kemudian dia tetap masuk masjid, lalu dia mengerjakan sholat subuh biasa. Karena Jumat sudah tiba-tiba dari belakang itu dia sudah baca iftitah, doa iftitah, kemudian pakai sudah, kemudian lagi baca surat. Itu surat di belakang itu nepuk-nepuk. Orang 3 orang 4 nepuk-nepuk kan ikut berjemaah. Ini sholat Jumat Pak? Sholat dari Jumat, sholat Jumatnya sudah selesai. Iya. Nah, jadi dia kan pasti mengerjakan sholat zuhur saja. Berarti dia datang telah kelar ya sholat Jumat yang sudah terakhir, sudah terlambat. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan aplikasinya atau cara gawinya merubah niat yang dia tadi
laksanakan itu di mana? Dia sudah baca surat, baru rakaat pertama. Maksudnya Niat yang tadi dia imamnya, sholat jadi ya. imam. Tadi kan dia sendiri, tiba-tiba ada yang nepuk belakang, kan mesti berubah niat. Nah, mana cara melakukannya itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya mendengar, tolong agak dijelaskan lagi, sholat tapi berdosa. Nah, iya. Sholat tapi berdosa. Wajib kan sholat tapi berdosa. Ya, sholat tapi berdosa. Takutnya lebih baik tidak usah sholat. Nah, mana yang lebih berdosa? Sholat berdosa atau tidak ada sholat berdosa juga. Jadi dua-duanya berdosa. Oke. Barangkali itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama ini ya memang yang datang ke masjid belum sholat sama sekali. Lah kelar sholat Jumat datang dikarenakan sudah kelar ya sudah sholat duhur ya. Tidak usah kita bahas kenapa dia terlambat itu. Itu ada konsekuensinya loh. Ya, ada konsekuensinya. Kalau dia udzur tidak jadi masalah, ada udzur bermasalah itu. Ya, walaupun di sholat duhur ada konsekuensinya. Alhasil dia sholat duhur, dewean. Usolli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Tahu-tahu, nah banyak kayak bang di belakang ini. Iya, apa tadi selama sholat tidur galau, mereka ini kan tidak tahu kan. Salam baru bangun kan, terkejut ya. Sudah lepok ya. Nah, tadi kan tidak ada niat imaman. Iya, tidak ada niat imaman. Cak mana cara dia nak niat imaman? Apa pecah yang kita gambarkan tadi batalkan dulu atau coba kita ulang dulu bareng-bareng? Enggak juga, ya. Nah, jadi seperti biasa, teruskan salatnya, tambah nawaitul imaman. Nawaitu imaman, aku niat jadi imam. Sama halnya kita lupa niat makmuman. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi makmum, ya. Lupa niat makmuman. Nah, bedanya makmuman dengan lafadz usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi 3 kata ini wajib diniatkan harus ketika takbiratul ihram. Allah usolli fardhu subhi. Nah, sedangkan kata makmuman ini tidak wajib harus di takbiratul ihram. Artinya ketika kita lupa. Iya. Ketika kita lupa niat makmuman, boleh dipasang di pertengahan sholat kita. Sama ini. Tapi dengan syarat kata para ulama ya, jarak antara dia tidak berniat dengan nak masang niat imaman tidak terlalu jauh. Ada yang mengatakan sampai sebelum rukuk rakaat pertama. Ya, nah jadi boleh susulkan ibu-ibu niat imaman tadi cak mana? Cukup di dalam hatinya nawaitu makmuman. Dalam hati aku niat jadi makmum. Bukan ngulangi batalkan sholat takbir baru lagi, tidak demikian. Lanjutkan sholatnya, pasang dalam hati baik imam tadi nawaitu imaman sama nawaitu makmuman. Jelas kalau yang makmuman wajib. Nah tapi kalau yang tadi yang sikok tadi ya dia niat nawaitu imaman tadi guna untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaahnya. Kalaupun dia tidak ada niat imaman tidak jadi masalah ya. Nah itu jadi jangan dibatalkan sholatnya dengan niat baru, tambahi dalam hatinya aku niat jadi imam ya. Kemudian yang kedua, ya betul, banyak contohnya malahan. Sholat tapi berdosa. Sholatnya sah loh, bukan tidak sah. Ya, contoh misal, sholat, baju yang dipakai sholat boleh maling. Boleh maling, bajunya tadi. Ya, sholatnya berdosa itu. Kenapa? Pakai pakaian yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sah. Karena dikatakan salat itu sah karena sesuai dengan syaratnya, sesuai rukunnya juga dipenuhi. Sudah tidak kata hal-hal yang bisa membatalkan salatnya. Makanya salatnya sah tapi berdosa. Berdosa bukan karena salatnya itu, bukan. Yang dia gawekan dari takbir sampai selesai, bukan. Apa wasilah, sarana. Kalau tadi kan bajunya haram. Nah, yang berdosa tadi kenapa? Dianya tidak ada niat imaman tadi. Yang itu jadi wajib karena sebab nadarnya. Nah itu. Ya kalau sholat pribadinya dia sah. Ya dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, dia membatalkan sholat, dia taharah dan lain sebagainya. Dalam arti kata sempurna pelaksanaannya seperti biasanya. Nah itu ya. Banyak gambarannya ya itu. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
yang saya mau tanyakan, pada waktu melakukan sholat berjamaah, ada imam di depan, kemudian pada saf pertama dan kedua atau ini lagi sepi. Nah, kemudian tiba-tiba imam karena kondisi tidak baik roboh. Hal yang harus dilakukan sebagai makmum yang saya tanyakan, bagaimana makmum bersikap terhadap imam. Kedua, bagaimana makmum yang menggantikan imam, apakah artinya di dalam sholat itu beliau yang di belakang wajib mengganti, ataukah yang artinya yang hafiz atau yang paham terhadap bacaan sholat, walaupun dia posisinya di sebelah kiri atau kanan, tidak di tengah, wajib maju ke depan untuk menggantikan imam. Nah, terima kasih Ustaz. Ini kan banyak kadang kejadian-kejadian kita juga di media-media sosial deh. Ya, tahu-tahu imamnya ya pingsan, mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ya. Nah, sekarang konsekuensi cara menyikapi. Nah, inilah betul pemahaman yang luar biasa bagi makmum. Ya, ingat sholatnya jangan dibatalkan loh. Dalam arti kata batal galau-galau, sudah urusi dulu urusan imam, kemudian kita sholat baru lagi, tidak demikian. Ya, nah imam ini jatuh, pingsan, ya dan lain sebagainya. Beberapa wong yang mungkin secukupnya ngambil tindak lanjut, ya dipinggirkan atau secukupnya be, tidak pernah galau-galau kan? Secukupnya. Nah, sedangkan yang lain tetap konsentrasi neruskan sholatnya. Tetap konsentrasi neruskan sholatnya. Jadi mungkin 3 wong hanya mengantisipasi imam tadi ya. Nah, kemudian yang lain tetap neruskan sholatnya. Nah, ketika yang lain di istilah yang lain tetap neruskan sholatnya, berarti imam tadi kan batal. Imam tadi kan batal. Harus ada yang gantikan. Nah, siapa yang gantikan ini? Ya. Pada waktu demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, udah usah nak songong-songongan lagi. Songong-songongan enggak? Punya inisiatif dewek itu. Iya. Yang kira dan yang belakang juga enggak punya yang di sub kedua, misalnya ketiga nak ke depan enggak perlu. Yang di depan inilah. Iya, yang di enggak perlu nak istilahnya nak bacanya fushania, nak ini udah alhasil bacanya standar sah bacaan dia itu. Jadi maju bisa ke depan. Tidak perlu lagi nak ujung sana, misalnya dia ustad, tidak perlu. Karena kayak repot itu, karena kan dia yang geser itu makan waktu. Ya, makan waktu, jadi maju besok ke depan. Ya. Kalau tidak kate juga yang nak maju misalnya, takut galau di sini. takut galau. Ya sudah, tidak apa-apa yang kata Bapak tadi, ya. Didengar diinjuk jeda, ya. Si imam sudah dibawa misalnya ke ruangan sebelah, kata yang maju, sudah. Tidak apa-apa sih ke ujung maju langsung. Maju walaupun selangkah. Karena untuk memenuhi syarat sah berjamaah, kan makmum itu harus tumit kakinya di belakang imam. Maju beda sedikit selangkah. Sudah teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia di ujung, tidak apa-apa, jadi masalah. Ya, tadi kan memang harapannya di sini. Ya. Karena tadi surung-surungan galau tadi, dia kata yang berani maju, ya kita tindakan. Ya sudah, walaupun dia di ujung sana maju selangkah teruskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan sholatnya. Nah, jikalau memungkinkan dia untuk geser, tidak apa-apa geser. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak jadi masalah. Ya, makanya abdolnya imam di tengah-tengah shop itu abdol. Ya, imam berada di tengah-tengah shop, ini shop. Nah, imam di tengah-tengah ini abdolnya, biar shop itu cakep, bagus. Tapi bukan menjadi syarat sah salat berjamaah. Nah, ketika dikondisikan demikian, tidak apa-apa. Nah, yang di sebelah kanan maju selangkah, sebelah kiri maju selangkah, tidak jadi masalah. Tapi yang di shop pertama, ya, yang di belakang tidak usah, kan repot lagi itu. Makanya yang di depan yang harus, yang harus punya hal demikian, pemahaman demikian. Ya.
Nah, naibul imam. Nah, berarti yang 4 ini harus benar-benar nian. Alas? Ada lagi ibu-ibu Ada lagi? mungkin? Iya Bu. Ya, ibu-ibu ini. Ah, Masih Terima kasih waktunya telah berikan Ustadz. Yang saya tanyakan di sini adalah syarat untuk mengikuti sholat Jumat ini haruskah satu mendengarkan khotbah, pokoknya jangan sampai ketinggalan datang dia khotbah baru datang, maksudnya gitu Ustadz. Misalkan dia nggak dengerin khotbah, apakah sah sholat Jumatnya? Yang kedua, di masjid saya itu di Jogja, wanita ikut sholat Jumat. Terus kalau kita sholat Jumat, apakah kita nanti akan sholat zuhur? Cukup itu Ustadz, Iya. terima kasih. Ya Bapak-Bapak sekalian, apakah setiap makmum yang menghadiri pelaksanaan sholat Jumat wajib mendengarkan khutbah Jumat? Ya, kita sholat Jumat galau kan, harus paham. Apakah makmum yang hadir sholat Jumat wajib mendengarkan khutbah Jumat galau-galau? Enggak. Yang wajib mendengarkan khutbah Jumat itu wong 40. Iya, wong 40. Makanya tadi, misal ada yang datang, nah sudah komat baru datang. Awak rumah bucu sinilah. Komat baru datang, awak rumah bucu sini lain. Kalau rumahnya jauh, oke lah, ada problem, ada hambatan dan lain sebagainya. Lah komat baru datang, ya. Kan tak dengar khutbah dari awal dari akhir. Cuma melok be salat Jumat. Salat Jumatnya sah. Kalau yang dengar khutbah imam dari alhamdulillah tadi sudah memenuhi syarat, apa dia tanya? 40. Ya, 40 ini bukan cuma sekedar 40 be, banyak kaget syaratnya. Ya, di antaranya satu, ya mereka mendengarkan jelas ya, rukun-rukun khutbah walaupun tidak paham rukun-rukunnya be. Nah kalau sudah didengar sama 40 maka yang lebih dari 40 itu tidak wajib lagi dengarkan khutbah. Ya, tapi kalau misal ya yang hadir cuma 40, yang hadir cuma 40, ada beberapa wong tidur. Iya, khutbah pertama tidak ada tidur, di khutbah kedua tidur. Tidak dengar rukun khutbah kedua, tidak sah itu. Kenapa? Kurang dari 40 yang dengarkan khutbah. Makanya alhamdulillah kita nyengok salat Jumat itu kan ketika dari awal sudah mungkin lebih dari 100, bahkan 200, 300 sudah memenuhi syarat. Jadi makanya yang terlambat, ya yang terlambat atau yang tidak dengarkan khutbah sama sekali tidak jadi masalah. Karena apa? Karena kewajiban dengar khutbah sudah dipenuhi sama yang lain. Untuk keabsahan daripada khutbahnya, ya itu ya. Nah kemudian ibu-ibu, boleh tidak sholat Jumat ibu-ibu? Boleh. Ya boleh sholat Jumat. Ya tapi tidak usah nak khutbah. Mentang-mentang boleh kakek nak ngembek emansipasi wanita kami nak khutbah pula Ustaz. Tak katik ceritanya boleh. Nah boleh di sini sah. Arti sah di sini tidak perlu lagi sholat zuhur. Boleh sah, tidak perlu lagi sholat zuhur. Tapi ingat bapak-bapak, bolehnya ibu-ibu sholat Jumat itu tidak masuk hitungan. Misalnya yang bapak-bapaknya 39, ibu-ibunya 400 sholat. Tidak sah Jumatnya. Tidak sah Jumatnya. Ibu bapak-bapaknya 39, ya kurang. Ibu-ibunya 400 yang sholat. Tidak sah. Ibu-ibu 400 itu tidak dihitung siko. Dari 40 itu. Makanya mereka cuma apa dia sah. Sah dan tidak katik dikandalkan sah tadi lah ibu, tidak katik kewajiban lagi sholat zuhur. Ya kalau ada katik kewajiban, kalau ada kewajiban sholat zuhur, ngapain sholat Jumat? Nah, itu ya. Banyak itu memang banyak ya. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Kan perempuan itu kan afdolnya sholat di rumah. Jadi semisal kita punya suami, terus suami udah sholat berjamaah di masjid. Dan kita kan perempuan pengen dapat pahala sholat jamaah juga. Jadi setelah suami pulang ke rumah kita meminta suami untuk menjadi imam kembali Ustaz. Itu diperbolehkan Ustaz? Wih, sangat-sangat. Ya, itulah juga ihtimam perhatiannya
kita sebagai suami ya biar wong rumah kita tadi itu juga dapat pahala jamaah. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid, sholatlah lagi ngewangi wong rumah kita, ngewangi anak apa kita di rumah. Nah jadi imam dia kan ngulangi sholat subuh, ngulangi sholat fardu. Nah ketika jadi imam wajib niat imaman. Nah, jadi diperbolehkan, malah sunnah hukumnya. Ya, malah sunnah. Baik istrinya udah ada minta atau kita yang nemenin istri kita untuk sholat berjamaah. Sunnah itu hukumnya sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dijelaskan di forum ini tentang imam belum berniat imam. Contoh, masbuk, jamaah yang masbuk, kemudian imam sudah sholat, jamaah lain sudah sholat, yang masbuk tinggal lagi. Kemudian datang lagi jamaah baru, tahu persis bahwa ini sholat wajib bukan sholat sunnah, tepuk bawahnya, ikut. Imam tadi yang belum berniat harus langsung berniat imaman kan? Atau bagaimana? Kemudian kasus lagi, kita sholat sunat nih, sholat sunat. Tahu-tahu datang makmum di belakang, jawil, tidak tahu mau ini sholat wajib apa sholat sunat. Jawil bukan gelintiki bukan? Bukan gelintiki, jawil. Apa isyarat yang diikuti tadi bahwa dia itu sholat sunat kepada makmum barunya? Ada isyarat nggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sama Pak dengan yang kita jam pertama tadi sama. Jadi yang bersangkutan itu asal hukum niat imamnya udah wajib. Iya. Nah kalau dia nak dapat fadilah berjamaah dikarenakan ada yang gabung ya jadikan dia imam. Nah kapan niatnya langsung be nawaitu imaman, aku niat imaman dalam hati be. Sama cak jawaban bapak tadi. Sama ya, nah itu. Cuma bedanya tadi kan ini masbuk ya. Nah, yang kedua ya habis sholat zuhur berjamaah kita ngawekkan sholat ba'diyah atau ada yang nepok. Ya, bukan ngelitik ya. Kita juga sampai sekarang Pak wallahu alam mungkin bolehlah dibantu Ustaz Nur kalau tahu. Kita tidak tahu dalil nepok itu. Ditepak itu. Enggak, iya. Kan kadang iya ditepak. Nah, nepak itu apakah sunnah? Dicontohkan sama Nabi atau tidak? Wallahu alam sampai sekarang belum tahu gitu. Karena bukan harus dengan itu untuk mengisyarakan kalau kita nak bermamun sama dia. Besarkan dikit takbir di belakang bisa. Apalagi cuma si keuang, kejinguan yang samping kanan. Karena isyarat nepok itu hati-hati loh. Yang sholat lagi khusyuk nih, tepok mendadak terkejut dia. Kacau sholat. Betul tak? Betul. Iya. Ganggu khusyukan dia pula. Iya. Hati-hati loh nepok itu. Makanya tadi sampai sekarang kita belum tahu kesunahan nepok itu. Makanya kalau yang tahu hadisnya tidak apa-apa nyok tahu kan kita. Ya kita sering-sering nyok tahu kita. Makanya karena untuk isyarah itu ya banyak. Kalau yang pas memang di belakang imam ketahuan, samping imam, yang di dewean kan ketahuan, kejinguan kan ya. Atau kuatkan dikit takbiratul ihramnya. Allah, dengar. Takbirnya makmum tadi dikuatkan ya. Nah itu cara kalau cuma sekedar nak mengetahui imam. Nah cak mana kalau dia tadi sholat sunnah? Ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah Pak. Ya, boleh tidak jadi masalah imam sholat sunnah kita sholat fardu. Tidak jadi masalah berjamaah. Jadi ingat, sholat berjamaah itu tidak disyaratkan sholatnya harus sama persis subuh, zuhur enggak. Beda sholat tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Imam sholat sunnah, kita sholat fardu, ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Tidak jadi masalah. Bahkan walaupun makruh, ini adaan, ini kodoan, tidak jadi masalah. Beda niat tidak menjadi syarat. Ya, tidak diperbolehkan, boleh. Nah, apa dia yang disyaratkan dalam sholat berjamaah? Alhasil, gerakan sholat itu sama galau. Kewajibannya sama. Kewajiban apa yang dilakukan oleh makmum, itu juga yang dilakukan oleh imam. Misal, imam rukuk, makmum juga rukuk, sama terus. Nah, lain halnya tidak boleh tuh cak ini, yang kalau gerakannya beda. Iya. Nah, sholat jenazah, kata Ustaz Nur tadi. Iya.
Si fulan sholat jenazah, dia sholat asar. Nggak ketemu itu. Kapan rukuknya? Nah itu kan nggak sama. Atau gerhana, nggak ketemu juga. Gerhana kan nggak ketemu. Jadi bedanya niat asal gerakan sama nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cukup Ustaz, sudah masuk surat. Cuma sih kok lagi ya, biasanya ada yang ngejub isyarat cak ini nah Pak. Nah, harus kita pahami isyarat ini tadi. Berarti ini tidak boleh. Ya, nah tidak boleh ini kita bingung juga. Oke tidak boleh kalau yang kita pahami dari guru kita. Misal dia ini belum juga sholat fardu. Dia baru ngawinkan sholat sunnah juga. Maksud dia cak ini, tapi dia kaget bareng-bareng fardunya lu. Nah itu maksudnya. Aku nih juga belum sholat fardu. Iya, aku nih juga belum sholat fardu. Nah dia ngenjuk isyarat demikian. Ingat, jangan karena tidak boleh hukumnya tidak boleh, bukan. Aku nih juga belum sholat fardu. Nah kaget bareng-bareng nian dari awal kita sholat fardu. Itu maksudnya. Tapi kebanyakan yang cak ini, apa tidak boleh katanya, aku nih sholat sunnah. Nah itu salah. Bisa dipahami kan? Tidak bisa ngomong lah Pak. Ya, itu. Wallahu a'lam. Bisawab al-fatihah bil-qabul utama minka rasul wa likal imam ila hadratir rasul abil batal mustafa sallallahu alaihi wasallam bisir al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. La tada' lana fi majlisina hadha dhanban غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ضال لنا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إن قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.